सच दी आवाज़ चैनल विच मैं तुहाडा सब दा स्वागत करदा हाँ। मैं नवजोत सिंह तुहानूं सारिआं नूं प्यार भरी जय मसीह दी आखदा हाँ। खुदावंद दी दया दे नाल अज मैं एक होर नवीं वीडियो नूं लैके तुहाडे सारिआं दे विचकार हाज़र होया हाँ। अज साडे विचकार बहुत ही सत्कारयोग रब दे दास सुधीर कुमार जी साडे विचकार मौजूद ने। आओ असी उन्हां दे कोलों उन्हां दे बारे विच जाणांगे कि वो कित्थों बिलोंग करते हैं और उन्हां दा की नाम है। आओ असी जानते हैं उन्हां दे कोलों। बहुत बहुत स्वागत है पास्टर जी तुहाडा। मैं सच दी आवाज़ चैनल का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जिन्होंने मैंने ये समा दिता है कि मैं इस चैनल के द्वारा तुहाडे सारिआं नाल रूबरू हो सकां। मेरा नाम सुधीर कुमार है। सारिआं नूं जय मसीह। और परमेश्वर की दया के द्वारा चर्च इन हैवन मिनिस्ट्री दे विच परमेश्वर की सेवा कर रहा हाँ। और परमेश्वर की किरपा है कि परमेश्वर ने मैनू अपनी किरपा के द्वारा चुनिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दसदा है कि असी परमेश्वर को नहीं आते या असी परमेश्वर को नहीं चाहते, परमेश्वर सानू चाहता है। और ये परमेश्वर की दया है। उन्हें परमेश्वर के वचन लिखा है कि तुसी मैनू नहीं चुनिया, मैं तुहानू चुनिया है। और परमेश्वर ने मैनू चुनिया है। परमेश्वर ने अपनी सेवा वास्ते मैनू अलग किया है। ये परमेश्वर की किरपा है कि वो अपने शब्द मैनू दिंदा है, अपनी किरपा मेरे जीवन से करता है कि मैं परमेश्वर के दिते शब्दों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकां, क्योंकि असी अपने आप तो कुछ नहीं कर सकते। और परमेश्वर के वचन लिखा है तुसी मेथों वक्रे होकर कुछ नहीं कर सकते। असी अपने आप तो भी कुछ नहीं कर सकते तो परमेश्वर तो वक्रे होकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये सब परमेश्वर की दया है। और परमेश्वर की किरपा के द्वारा साल 1996 दे विच मैं प्रभु यीशु मसीह दे विच बपतिस्मा लिया और परमेश्वर दे विच अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। और उस तो पहला ही बपतिस्मा लैन तो पहला ही प्रभु यीशु मसीह जी ने मैनू अपने होली स्पिरिट के दान के द्वारा पवित्रता दे विच आने दे विच मेरी मदद की, दान दिता। और परमेश्वर की किरपा के द्वारा मैं पिछले 25 सालों तो परमेश्वर दे विच अपना जीवन व्यतीत कर रहा हैं। और परमेश्वर की बहुत वड्डी किरपा है। इस वास्ते मैं बहुत 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 परमेश्वर का शुक्रगुजार हाँ। असी रब दे दास कोलों जाणांगे कि सानू अपने जीवन की जो गवाही है वो साढ़े सारे व्यूअर्स नाल सांझी करन कि जिहड़ा तुहाडा जीवन है वो परमेश्वर ने किवें बदलिया और तुसी परमेश्वर दे विच किवें आए। मैं बहुत धन्नवादी हाँ जी परमेश्वर का कि परमेश्वर ने जिस तरह कि मैं पहला दस्सिया कि ये परमेश्वर की किरपा कोई भी जिन्नी देर तक परमेश्वर ना किसी को बुलावे परमेश्वर के कोल नहीं आ सकता। इस तरह ही परमेश्वर ने मेरे ते किरपा की और मैं परमेश्वर के कोल आया। परमेश्वर ने अपनी पहचान मैनू दी है। मैं परमेश्वर को नहीं जान सकता पर परमेश्वर अपनी पहचान सानू दिंदा है। परमेश्वर सानू चाहुंदा है, परमेश्वर अलग करता है। परमेश्वर ने दी दया मेरे ऊपर भी हुई और मैं जब परमेश्वर के किरपा के द्वारा परमेश्वर को जानिया और परमेश्वर के विच आया। और मैं शुरू तो ही साडा परिवार जड़ा ही मेरे जन्म तो ही परमेश्वर दे विच चलदे सी और मैनू किसी भी द्वारा सीखण दी या किसी गवाही की जरूरत नहीं पई कि मैं प्रभु नूं जाना। पर लेकिन ये परमेश्वर की किरपा है कि परमेश्वर ने खुद जड़ा है साडे वास्ते साडे पेरेंट्स नूं एक दूत बनाया, साडे वास्ते जिंदियां चिट्ठियां बनाया जिन्हां तो असीं प्रेरित होकर परमेश्वर दे विच आ सके। बहुत बहुत धन्नवाद सुधीर जी तुहाडा। असीं हुण पास्टर सुधीर जी को जाणांगे कि इन्हां 25 साल की जिंदगी दे विच तुहाडी लाइफ दे विच कोई परमेश्वर ने ऐसा काम कीता होवे जिहड़ा तुहानूं अज भी याद होवे, कोई ऐसा वड्डा काम जिहदे द्वारा वो साडे दर्शकां नाल साडे व्यूअर्स नाल जरूर साझा करो कि तुहाडी लाइफ दे विच कोई ऐसा वड्डा काम कीता होवे जिहड़ा अज भी तुहानूं याद होवे। देखो भाई भैनों, जिंदगी जड़ी है उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी भी ये ना सोचो कि एक बंदा जड़ा है वो प्रभु दे विच आ गया उन्होंने शायद कोई मुश्किल आनी नहीं है। ये कभी भी नहीं है। परमेश्वर के वचन च लिखा है जो कुधर्मियां ते बीतदा है उस तरह ही धर्मियां ते भी बीतदा है, क्योंकि असी शरीरक हाँ। शरीर दे विच दुख मुश्किल परेशानियां आ सकदियां। ये कभी नहीं हुंदा कि भी हाँ भी असी बहुत प्रेयर करने वाले हैं, बहुत परमेश्वर का वचन नूं सुनदे पढ़दे उन्होंने मनन करदे हैं, फिर भी साडे जीवन दे विच मुश्किलां परेशानियां आ जांदियां। क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा है शरीर कमज़ोर है, शरीर जड़ा है कमज़ोर है। इस करके शरीर दे विच इस तरह ही मेरे जीवन दे विच भी साल 2009 दे विच अचानक ही मेरी जॉब जड़ी है चली जाती है। फिर 2-3 महीने मैनू कोई जॉब नहीं मिलती। उस दौरान मैं अपना घर बनाया और जदों घर बनाया सारा पैसा उत्थे लग गया। उस वेले मेरी जेब दे विच सारे कोई पैसा नहीं और बड़ी मुश्किल। और उस समय दौरान मेरी बाइक सी वो भी चोरी हो गई।
ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ 7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਸਾਡੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੜਾ ਚਾਨਣ ਚਮਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨੂਰ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਨੂਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨੂਰ ਹੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਕੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 40 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, 60 ਸਾਲ, 70 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਵੇਂ
ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ, ਤੇਰਾ ਵਿਹਾਰ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਦਇਨੀय ਹੈ, ਬੜੀ ਦਇਨੀय ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਪਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਔਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀਵਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।